पुरुष न मु महापुरुष मु मानव न महामानव तुम्हें मोर मुतु मोर चिरदिन पाई तुम्हें मोर मुतु मोर चिरदिन पाई चाल आसु जीवा टिके चा पीवा पाई ओह बाबा 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 रही जा बसंती भरोसा राती केही नाहंती। हेलो हाय नमस्कार मु आशुतोष आपण मान स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल जार ना होछि एक्टर आशु ऑफिशियल। तो मो साइड रे अछंदी मोर अति प्रिय नन्ना जे कि मो भलिया टिके टिके देखा जांती मोर छुट्टी अछि तंकर छुट्टी नाही आ बहुत अभिज्ञ लोक पूजा पाठ रे तंकर दिन जाय बहुत। तुम्हें मोर मुतु मोर चिरदिन पाई तुम्हें मोर मुतु मोर चिरदिन पाई चाल आसु जीवा टिके चा पीवा पाई। ओह बाबा 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 को कहि देला ना एटा थिला बाय हाथ काट शक्तिमान वर्षा भीतर किसी को वर्षा भीतर न वर्षा विषय रे ए सुनो वर्षा होउतला वर्षा होउची वर्षा भी जारी रहिबो मु जानी पारु नाही तुमे मो पाखकू के बेसिबो गेंदा कहला नहीं बेस जो को आइतला कॉलेज में कने ओडे भूल पाउतला मु ए भाई काई मन को ए प्रभु मैं कोन कोन प्रपोज करछ ना कोन प्रपोज करथला जाटा बारा हेजले 70000 तारा कोन गोटे झियो केते वर्ष भीतर 7 वर्ष भीतर 7 वर्ष भीतर 70000 हां दारू बुझी पड़ता को लेवल को रेट रे मु लागे कौन से सोनी को क्या बोला ले टोटल कॉन्शियस ना तापर फाइनल ला कोन रिजल्ट डाकू एजोले बिग जीरो मैं जो प्रपोज ता के उड़िया रे को एदा इंग्लिश आराम से उड़िया रे को कैमरा में डाकू जी धन माली आरे आ धन माली आ फोन नंबर ऑन अछि ऑन अछि अरे ऑन अछि ना अछि। एको बाद अच्छा नंबर लिखला 9040 सर बोले ना मा नंबर देबे तमरे ओटीपी जीवो मोर दउची 9583 तम नंबर ना हां तू बोल 9583 ले ले रखना जेटा करो ते डाको टाइम बोल तो ताबरा देना हमर जाने 9583 10 सेकंड बमिंग करबी मोबाइल चालू रे गोटे गोटे बजे आसु सिम जो काडी काउंट को पाडी दे तारे ई मनीष न अरे मु मनीष न मु पुरुष न मु महापुरुष मु मानव न महामानव भाई ना आज मानव न परमेश्वर आज 50 टका भाग पड़ती ना जमा पड़े जाई दिबे ले को केमी प्रपोज करतला केमी दिन रे जेतबे देखा प्रपोज कर दिना काली तो बढ़िया कविता लिखि ताबरे हां पोखरी हुड़ा रे जेबे देखुथिली पोखरी हुड़ा रे जेबे देखुथिली तो संग साथी को मेले काहेकि के जाने मन कहउथिला बुली चाहतनी थरे काहेकि के जाने मन कहउथिला बुली चाहतनी थरे हां सत कहउचिलो आज मने पड़े सत कहउचिलो भारी मने पड़े आज तो सत कहउचिलो भारी मने पड़े तोर से पुराना स्मृति जीवन को मोर जाई देई गला तिक्ता से अनुभूति जीवन को मोर जाई देई गला तिक्ता से अनुभूति बोल लागन कथा कहला ए प्रपोज केमति कर प्रपोज केमति कर प्रपोज हां से गोबर मुंडे जा ଆମ ଘରଟା ଏଠି ହଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବନ୍ଦା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଁ ସେ ଶଳା ଟିକେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଗଲ ପାଇଥିଲି ओहो ସେଇପାଇଁ ପ୍ରମୋଶନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଯଦି ଟିକେ ରାମଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବୁ ବୋଲି ମାଙ୍କଡ ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଆହା ନଚେଇ ନଚେଇ ନେଲା ପ୍ରାଣ ମାଙ୍କଡ ବୁଦ୍ଧି ସତ କଥା ମାଙ୍କଡ ବୁଦ୍ଧି ସେ କୁଆଡେ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ହଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାହୁରେ ତୋ ପ୍ରେମିକା ଥିବ ସେ ଅନୁଭୂତି ସେ କୁଆଡେ ପାଇବ ବାହୁଟା କଣ ଲାଗେ କଣ ଫିଲ୍ ସେ ଦେଇଛି ଆକ୍ଟିଂ କରି କହି କଣ ଦିଅ ଝାଡା ଗଲା କଣ ଜୀବନ ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି ତତେ ପଦେ ପଦେ ମୁଁ କବି ନୁହଁ प्रपोज केमति करथिला ପ୍ରପୋଜ ମାନେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ମୋର ସେମିତି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥାଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ସେମିତି କୋଉ କେମିତି ଗେଟଅପ ନା ଏଡି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧଳା ସାର୍ଟ
ବାସ୍ ଚାଲିଥିବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବୁ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛି ଏପଟୁ କନେକ୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ଏପଟୁ କନେକ୍ଟିଂ ରାସ୍ତା ସିଏ ସବୁ ସତର୍କ ହେଇକି କ'ଣ କରିବ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଏପଟୁ ବାହାରିବି ସିଏ ସବା ପଳେଇ ଆସିବ ଏତେ ବାଟ ସିଏ ଦେଖିଲା ଏପଟେ ଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧରିକିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁରା ହଁ ଏମିତି ଏପଟକୁ ରିଟର୍ନ ନବ ଆମେ ଯେମିତି ଏପଟେ ବୁଲି ବାହା ପଟେ ମୁଁ ହଉଛି ଖେଚଡ଼ ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯା କି ଯୋଉ ପଟେ ଯା ମୁଁ ତ ଯିବି ମାନେ ମୁଁ ତ ତତେ କହୁଛି ମଝିରେ ଗଡ଼ିଆ ମାନେ ଗଡ଼ିଆ ତ ନୁହଁ ଏଇ ଆସିବୁନି ଯିବୁନି ମାନେ ପାଗଳା ଭଳିଆ ଆଉ କିନ୍ତୁ ନା ତାର ନେଇ କାହା ନାଁ ନ ନେଇକି ବିନା ନାଁ ନ ନେଇକି ମୁଁ ଯାହା ବୁଲିବାଣି କରିବି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ମତେ ଏତେ ତଳପିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଦେଖ ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବହୁତ ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ସତ ମନା କରୁନି ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତେଣୁ ସବୁ ପରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କୁହ ହଁ ନା ଆମ ଘରେ ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ କହନ୍ତି କେଉଁ ଝିଅକୁ ତା ବାପା କହିଲେ ଭଲ ପାଇଲି ଯାହା ଆସିବ ସେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବ ଯଦି ନ ଶୁଣିଥିବ ନ ନାହିଁ ସେଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଶୁଣି ଦେଇଛି ଭାଇ ଦେଖିବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ହାଇ ଡେସ୍କରେ ବସିକି ଚଲେଇଛି ମୋର ବାବା କ'ଣ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି କି ନିଜର ଖାଇ କ'ଣ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଉ ସେଠୁ ଗଲା ମୁଁ ଏମିତି ପଛକୁ ବହିଛି ମୋର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇଠି କେମିତି କଲର୍କୁ ଦେଲା ଏମିତି ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ କହିଲି ଏମିତି ସାଇଜ୍ ହେଇକି କାଲି ଦେଖିଥାଉ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁନି ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁନି ପାଠନ ଡ୍ୟାଟା ପଢ଼ୁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି କେଉଁଟା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା ଜୀବନ ମରଣ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମରିଗଲେଣି ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି ଭାବିଲେ ତା ହାତରେ ଯେତିକି 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇପ୍ ତମେ ଆମେ କରୁନେ ପ୍ଲମ୍ବର ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଗଲା ହାତ ଯେତେ ପେଟ ପେଟ କେମୋ ଫୋନ ଦିଆହେଇଗଲା ଅବସ୍ଥା ଶୋଇଛି ତା ମାଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଗିନାଟି ଅଙ୍ଗୁର ଜୁସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟି ଚାମଚଟେ ପଡ଼ିଛି ଖାଇପାରୁନି ପାଟି ବି ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ଏଡ଼ିକି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କାମ କହୁଛି ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖୁଆ ହୁଏ ଏଡ଼ିକି ଗିନା ଏଡ଼ିକି ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚ ସେଇଟା ତା ମାଆ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ବସିକି ଖୁଆଉଛି ଥିଲା ସତରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଧରିଲା ଖାଇବିନି ତାକୁ ତା ବୋଉ ବାରଟା ମନା କରି ଖାଇବିନି ସବୁ କାମ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଡାହାଣ ଯେତିକି ବଳ ଥିଲା କେମିତି ଛାଟିଦେଲା ମାନେ ମତେ ମୋ ଉପରକୁ ପକେଇନି ଏମିତି ଛାଟିଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଡୋର୍ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗିନାଟା ଆସ୍ତେ ଶିଖିକି ଯାହା ବି ଅଙ୍ଗୁର ଜୁସ୍ଟା ଥିଲା ଖାଲି ଗିନାଟା ଏତେ ପ୍ରେସର ହବନି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଛି ଜିନିଷ ୱେଟ୍ ପାଇଲା ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଳେଇଲା ମାନେ ବୁଲିକି ଆସିକି ଯେଉଁ ଗିନାର ମଙ୍ଗଟା ମୋର ଏଇଠି ବାଜିଲା ମୁଁ ଏଇନେ ହାତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ତା ବୋଉ ମୋତେ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛି ପୁଅ କ'ଣ କଲା ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ ନାହିଁ କିଛି ହାତ କାଟିଦେଲା ମୋ ହାତ କାଟିଦେଲେ କହିଛି କିଛି ଟିକେ ଗାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ବେଶୀ ହଳଦୀ ମାରିଦେଲି ତା ପାଖରେ দিয়ে ବସିଲି ହେଇଗଲା ଏଇ ତ ଲଗେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଏମିତି ନା ଏସରି ମୋତେ ରକ୍ତ କାଢ଼ି ନଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ଥରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଲଗେଇଛି ଏଇଟାରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହାକୁ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଧରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମାନେ ଇଏ ମୋତେ କହିବାର ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ନୁହଁ ତ ମୁଁ କହିବି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଲଭ୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଲଭ୍ ତେଣୁ ଯିଏ କରୁଛି ଜାଣିছে ନା ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି 7 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପାରି ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ ଏହାର ଯିବା ସମୟ ହେଲାଣି ତୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ତ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟ୍ କରିଦେଲି ମୋତେ ହାତର ଭିତରୁ ନେଇଗଲା ତ ସେ ଆସୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ବୋଧେ ମଲା ପରେ ଯଦି ଡିବି ଯାଇ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମୋତେ କାଲି କହିଥିଲି ରାଜେଶକୁ ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟିଏ ଜାଳରେ ଗଢ଼ା ଅକ୍ଷର ଯେମିତି ତା ରୂପ ଯେମିତି ତା ଗୁଣ ସେମିତି ତା ପାଠ ସେମିତି ହେଲା କି ଆଉ ତାର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ସେମିତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବ ତମେ ତମର ଡ୍ରେସ୍ ଧରି କେମିତି ଶୁଖାଉଛ ମୋତେ କହିଲୁ ଏ ସାର୍ଟଟାକୁ ଧୋଇଲୁ କେମିତି ନେଇ ଶୁଖେଇବୁ ମୋତେ ସେ ପଡ଼ିଲୁ ଏମିତି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ତାରରେ ପକେଇକି ଓଲଟେଇକି ତାରରେ ପକେଇ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇକି ଆଉ ଓଲଟେଇବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ ମୋତେ ତାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ମରିଯାଇଛି ଏମିତି ମାନେ ସେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଶୁଏ ତାକୁ ଟିକେ କବାଟ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ବସିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତା ସେଜରେ ରଖିଲେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ କବାଟ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି
ମୁଁ ଏଇଠି ତ ନଜର ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଠି ତ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ହେ ଭାଇନା ଆସିଲା କରିଛି ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ନଜର ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ତା ଉପରେ କେମିତି ପକଉଛି କି, ମାନେ ମୁହଁର ପୁରା ଆମେ ଟିଭିରେ ଯେମିତି ଦେଖୁନା ମୁହଁର ଏମିତି ଗ୍ଲେଜ୍ ବାହାରୁଛି, ରଶ୍ମି ବାହାରୁଛି, ଅଲଗା ରଶ୍ମି ଯାଇପାରୁନି, ରଶ୍ମି ହେଲା ଆଲୋକ। ତେଣୁ ମୋତେ ପୁରା ଚାହିଁଲି, ରହିଗଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଥମ୍ ହେଇକି ରହିଗଲି। ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଆଣୁଛି ଦେଲି, ଆଖି ଦିଦାର ଲୋ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ସିଧା ଉଠିଲି ଆସିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ମଠ ଥାଏ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠ। ସେ ମଠରେ ମୁଁ ଖଟି ବୋଲେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମଠରେ ଥିବି। ସିଧା ଗଲି, ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବି ଥାଏ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଡ଼ ଥାଏ, ଆରତରା ନେଲି। ସେ ମଠରେ ସେ ରୁମ୍ଟା ତ ଆମର ଆଉ ସିଧା ଗଲି, ଭିତର ପଟେ ଲକ୍ କରିଦେଲି। ଲକ୍ କରିଦେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଆସିବୁ, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ କେମିତି ସତ୍କାର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ନାହିଁ କି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା ଗଲି, ରୁମ୍ ଲକ୍ କଲି। ମୁଁ 3 ଦିନ କାଳ କାନ୍ଦିଛି। ସେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଗାଁରୁ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲି। ଲୋକ ମୋ ଜଳକା ବେଳେ ସେମିତି କଟ ପଡ଼ିକି ଚାହିଁଥିବେ, କାଲୁ ବାଲିକି ଚାହିଁଥିବେ, ବଲ ବଲିକି। ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଲଗା, ମାନେ 100 ଘର ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମୋର ଥିଲା ନା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ଟିକି ଭାଇ ଏବେ ବି ସେ ଗାଁ ଠିଆ ହେଇକ ଟିକି ଭାଇ ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍। 11 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ'ଣ ବ୍ୟାନରଟେ ମରା ହେଇଛି, ଫଟୋଟା ମରା ହେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ମୋ ମା ତାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ମା କ'ଣ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲି, ଜାଳି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଢାଗା ଚଷମା ଲଗେଇକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ଚାହିଁଥିଲା, ଉପର ମାଇକି ଉଠେଇଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ସାଇକେଲ ଧରିଛି, ଉପରକୁ ତା ଫଟୋକୁ ଚାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ତା ନେଇଥିଲି ମୁଁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା କହିଲା ସେ ତ ମରିଗଲେଣି, ସେ ଫଟୋରେ ବସି ଯାଉନୁ, ନା ତୁ ଫଟୋ ହେଇଯାଉନୁ। ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଯେତେବେଳକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ଭାବିନି ମୁଁ ଏହା କରିବି ବୋଲି। ଯେତେବେଳକୁ ଚାହିଁଲି ଧଇଲି ଟେକାଟେ, ନାଦି ତ ଦେଲି ଆଉ। ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲା, ତା ପିଚାରେ ବାଜିଲା, ଡାହାଣ ପଟେ ପିଚାରେ ବାଜିଲା। ଟେକାଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟେକା, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଜାଣିଛୁ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଦେଖିଛୁ, ପୁରା ସାଇଜିଆଟେ, ଯେଉଁଠି ବାଜିବ ପୁରା ଚିହ୍ନ କରିକି ଆସିବ, ବିନା ଚିହ୍ନରେ ସେ ଫେରିବନି। ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଆଉଛନ୍ତି ଆସିଲା, ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତିରେ ଅଛି, ମୋତେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଦିଅ। ଆସିଲା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି, ଏବେ ସେ ବାହା ହେଇଗଲାଣି। ତା ନାଁ ତା କ'ଣ ଡାକୁ କାବୁଲି ବାଲା। ଭାଇନା ଜାଣିଛୁ ଝିଅ ପିଲା କଥା, ଏଇ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେ ପୁରା ମୋତେ ଅମୁକ ଦିନ ଏହା କହିଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା, ତା ପଛରେ ଯେତିକି ଦିନ ପଡ଼ିଲି ବା ତା ପଛରେ ଯେତିକି ଦିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି, ଯଦି ଭାଇନା କ'ଣ ହଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କେତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି ଚିହ୍ନିଛ ମୋତେ, ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛୁ। ଯଦି ସେ କହିଥିଲା ମୋତେ ସେଇଦିନ କାହିଁ କହିଲାନି, ଆଉ ଆଉ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ପରା, ସେ ମରିଗଲାଣି, ତାର 11 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ମୋର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରେ ଯଦି ମୋତେ ସେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତାକୁ ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ମଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତା ଅଫସୋସଟା ରହିଥାନ୍ତା ମନରେ। ବୁଝେଇଲି।